Hello, good morning, students. I welcome you all in this English period. Today we are on page 12 of English textbook 1.3. Trees are the kindest things I know. Okay, so first we are going to understand, or we are going to discuss about the warming up activities given on page 12. Chit chat session is there. First question: when do you receive gifts? Okay, gifts we always like to receive and always like to give others, but the question is here, when do you receive gifts? To receive means to get किंवा मिळणे. When do you receive gifts? तुम्हाला गिफ्ट्स कधी मिळतात? So we can give the answer of this question: I receive gifts on the occasion of my birthday. I receive gifts when I get good marks in examination or in exam. या पद्धतीने तुम्ही याचं उत्तर लिहू शकता. सेकंड, डू यू लाईक टू गिव्ह गिफ्ट्स? लाईक टू गिव्ह, देणे, द्यायला आवडतं का? यस, आय लाईक टू गिव्ह गिफ्ट्स. अँड थर्ड क्वेश्चन इज देअर, फ्रॉम whom do you get gifts? Okay, who give you gifts? कुणाकडून आपल्याला गिफ्ट्स मिळतात? So I get gifts by my parents, my mother, my father, my friend, my sister. I get gifts from them. Fourth question is there, what is the best gift that you have ever received? You have ever received mean आत्तापर्यंत तुम्हाला जे गिफ्ट्स मिळालेले आहेत, वॉट एव्हर गिफ्ट्स यू हॅव गॉट अप टू नाव, विच इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू? तुम्हाला मिळाल्यातलं सर्वोत्तम गिफ्ट कुठलं आहे असं वाटतं? यू कॅन गिव्ह आन्सर दॅट द गिफ्ट यू लाईक द मोस्ट. सर्वात जास्त आवडणारं गिफ्ट तुम्ही इथं काय करू शकता, सांगू शकता. व्हॉट इज द बेस्ट गिफ्ट दॅट यू हॅव एव्हर रिसिव्ड? आय रिसिव्ड द गिफ्ट given by my parent when I achieved a grand success in 12th standard examination. Okay, so that time my father gave me a dress and it was the best ever gift for me. असं त्याचं उत्तर येऊ शकेल. Then question 5 is there, why is it special for you? की तुम्हाला स्पेशल का आहे? आता मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज स्पेशल फॉर यू when I achieved great success at 12th examination, so that's why I feel it's a special for me. Okay, now first question first is there after chit chat section, what gifts do trees give to mankind? What gifts do trees give to mankind? झाडं माणसाला कोणकोणत्या गिफ्ट्स देतात? There are many gifts given by trees to human beings. Okay, trees give us food, shelter, wood for making house. Then it gives us oxygen. So different kind of gifts are given by trees to mankind. Okay, you can write your answer may different, but you have to you can take one or two point of it. Question 2a is there, name two parts of a tree that begin with. Name two parts of a tree that begin with. Okay, so B, F and T, three letters are given there. You have to write down two parts of tree starting with B. B र सुरू होणाऱ्या झाडाचे दोन पार्ट्सची नावं लिहायची. एफ न चालू होणाऱ्याची दोन नावं लिहायची आणि टी न चालू होणाऱ्याची दोन नावं लिहायची. बी ब्रँचेस, बी बार्क, एफ मध्ये फ्रूट येतं, त्यानंतर एफ मध्ये आणखी काय येतं बघा, जसं तुम्ही लिहू शकता. टीचं पण तुम्ही लिहायचे आहे. प्रत्येकाचं एक एक सांगतो मी. बी ब्रँचेस एक येतं, एफ फ्रूट येतं, टी ट्रंक येतं. ट्रंक म्हणजे खोड. तर झाडाच्या अवयवांची नावं तुम्हाला तिथं लिहायची आहे. दिलेल्या अक्षरानं सुरुवात होणार आहे. नाव क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन बी मध्ये आपण आहोत. इन मोस्ट कंट्रीज, बऱ्याचशाच देशांमध्ये, इन नॉर्थर्न हेमिस्फियर, नॉर्थर्न म्हणजे उत्तर, हेमिस्फियर म्हणजे गोलार्ध, उत्तर गोलार्धातील बऱ्याचशाच देशांमध्ये
देर आर 4 सीझन्स, तिथे 4 ऋतू आहेत. स्प्रिंग, समर, ऑटम अँड विंटर. स्प्रिंग वसंत ऋतू, समर उन्हाळा, ऑटम शरद ऋतू अँड विंटर म्हणजे हिवाळा. असे 4 ऋतू वी कॅन सी इन द countries, in most countries in the northern hemisphere. And now look here, try to guess what is the season in the months given below. मग खाली मंथ्सची नावं दिलेली आहेत, त्या मंथ्समध्ये तो कोणता सीझन असेल याचं काय करायचं आहे, यू हॅव टू गेस, तर्क करून लिहायचं आहे. ॲज अन एक्झाम्पल बघा, मार्च एप्रिल मे, कोणता महिना त्याचा कुठला सीझन असेल तर मार्च एप्रिल मे मध्ये देअर इज अ स्प्रिंग सीझन, तिथं स्प्रिंग सीझन असतो. इन द सेम वे जून जुलै ऑगस्टमध्ये कोणता असतो ते तुम्ही शोधून लिहायचं. एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला पहिलं सांगितलं, मार्च एप्रिल मेमध्ये स्प्रिंग, जून जुलै ऑगस्टमध्ये समर, सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये विंटर, डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये कुठला असतो ते लिहायचं. एकूण 4 सीझन दिलेत, पहिल्याचं तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आता तिसरा प्रश्न बघा, अँड आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर्स युजिंग कलर्स. आर्टिस्ट म्हणजे कलाकार, पेंट्स म्हणजे रंगवतो, पिक्चर्स युजिंग कलर्स, ही युजेस पिक्चर्स टू कलर, ही युजेस कलर्स टू पेंट पिक्चर्स. अ पोएट और रायटर कॅन ऑल्सो पेंट पिक्चर्स इन युअर माइंड. कवी, पोएट म्हणजे कवी, रायटर म्हणजे लेखक, हा काय करत असतो, पिक्चर तयार करत असतो. इन आवर माइंड, आपल्या मनामध्ये, और इमॅजिनेशन, कल्पना तयार करत असतो. बाय युजिंग डिस्क्रिप्टिव्ह फ्रेजेस, वर्णनात्मक वाक्प्रचारांचा वापर करून कवी आणि लेखक आपल्या मनामध्ये काय करत असतो, काल्पनिक चित्र तयार करत असतो. अँड एक्झाम्पल बघा, ब्ल्यू स्काय, निळं आकाश म्हटलं की आपल्याला लगेच समजतं, द कलर ऑफ स्काय इज ब्ल्यू अँड दॅट इमॅजिनेशन इज बीन क्रिएटेड इन आवर माइंड, आपल्या मनामध्ये ती इमेज तयार होते. सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स एक्सेट्रा. राईट डाऊन 4 सच फ्रेजेस, अशा 4 फ्रेजेस लिहा, विच डिस्क्राईब एनिथिंग ब्युटिफुल इन नेचर. निसर्गामध्ये असणाऱ्या आणखी 4 काय करायच्या, अशा फ्रेजेस लिहा की ज्या फ्रेजेस लिहिल्यानंतर, ते वाचल्यानंतर किंवा ऐकल्यानंतर इतरांच्या मनामध्ये एक इमॅजिनेशन तयार झाली पाहिजे किंवा कल्पना, एका चित्राची कल्पना झाली पाहिजे. एक्झाम्पल बघा, मी इथे लिहितोय ग्रीन ट्रीज. ग्रीन ट्रीज म्हणजे हिरवी झाडं. गोल्डन सन म्हणजे सोनेरी सूर्य. ग्रीन ट्रीज, गोल्डन सन, these are the examples of descriptive phrases. तुम्ही अशा फ्रेजेस लिहायच्या आहेत, तिथं लिहून त्याने दाखवल्यात. ब्ल्यू स्काय, सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स एक्सेट्रा. तुम्ही ग्रीन ट्रीज, त्यानंतर गोल्डन सन, हे मी 2 सांगितलेले आहे. तुम्ही आणखी लिहा निसर्गातल्या फ्रेजेस की जेणेकरून त्या रीड आउट केल्यानंतर, वाचल्यानंतर, अँड आयडिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पिक्चर विल बी फेम्ड इन युअर माइंड, आपल्या मनामध्ये तयार होईल. ओके, सो नाऊ आय एम ऑन पेज 13, पान 13 वरती आहे. मी आता काय करतोय बघा, आय एम रीडिंग द पोयम. मी आता कविता वाचतोय अँड देन आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Harry Bain is the name of the poet. कवीचं नाव आहे. नाव आय गोइंग टू एक्सप्लेन. मी एक्सप्लेन करतोय बघा. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. झाडे मला माहीत असलेली सर्वात दयाळू अशी वस्तू किंवा गोष्ट आहे. ते डू नॉट हार्म. हार्म म्हणजे
इजा पोचवणे, दुसऱ्यांना इजा न पोचवणाऱ्या दे सिम्पली ग्रो, ते फक्त वाढतच राहतात. दे डू नॉट हार्म एनीवन. अँड स्प्रेड अ सेड फॉर स्लीपी काऊज, स्प्रेड म्हणजे पसरवतात, अ सेड म्हणजे सावली, फॉर स्लीपी काऊज म्हणजे झोपाळू गायींना की काय करतात त्यांनी सावली पुरवतात. अँड गॅदर बर्ड्स आणि पक्षी जमवतात, पक्षी एकत्र येतात. अमंग देअर बोज, बोज म्हणजे ब्रँचेस, ब्रँचेस म्हणजे काय झाडाच्या फांद्या, झाडाच्या फांद्यामध्ये पक्षी येतात. दे गिव्ह अस फ्रूट, झाडे आपल्याला फळे देतात. इन लिव्स अबो, पानांच्या मध्ये वरती फळे आपल्याला असतात. अँड वूड टू मेक आवर हाऊसेस ऑफ, आणि घर आपलं काय करतात बघा की घर बांधण्यासाठी लाकूड देखील आपल्याला ते पुरवतात. अँड लिव्स टू बर्न ऑन हॅलोईन, हॅलोईन म्हणजे काय आहे बघा की एक संतांचा दिवस आहे की जो शरद ऋतूमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या मध्ये साजरा केला जातो. त्यावेळेला काय केलं जातं, जी झाडांची पानं गळलेली असतात वसंत ऋतूमध्ये, ती जी पानं आहेत ती पानं काय केली जातात बघा, ती पानं एकत्र करून जाळली जातात आणि त्याला हॅलोईन असं म्हणतात. तो संतांचा दिवस आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की ती पानं आपण जाळली की जगातील सर्व दृष्ट नाहीसं होतं असा त्या लोकांचा समज असल्यामुळं त्या हॅलोईन या सणाला काय करतात, सर्व संतांचं नामस्मरण करून, संतांच्या चांगल्या विचारांचं नामस्मरण करून ती पानं जाळली जातात. अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड हॅलोईन, त्याला आपण हॅलोईन असं सण म्हणतो. अँड व्हॉट इज द ट्रॅडिशन, बर्न लिव्स, पानं जाळणं. अँड लिव्स टू बर्न ऑन हॅलोईन अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, आणि मग त्यानंतर काय होतं बघा की स्प्रिंगमध्ये नवीन बर्ड्स म्हणजे कळ्या, ऑफ ग्रीन म्हणजे हिरव्या, अशा कळ्या त्या ठिकाणी यायला सुरुवात होते. दे आर द फर्स्ट वाय डेज वेन डेज बिगून, जेव्हा दिवसाची सुरुवात होते त्यावेळेला ते सर्वप्रथम येतात. टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, सूर्याच्या किरणांना, बीम्स म्हणजे रेज, सूर्याच्या किरणांना स्पर्श करायला जेव्हा दिवसाची सुरुवात होतो तेव्हा ते पहिला असतात, म्हणजे झाडं पहिल्यांदा असतात. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट, आणि जेव्हा सूर्य मावळतो त्यावेळेला सर्वात शेवटी ही सूर्याला पाहणारे तेच असतात. वेन इव्हिनिंग चेंजेस इन टू नाईट, जेव्हा सायंकाळचं रूपांतर रात्रीमध्ये होतं. अँड वेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काय, जेव्हा हा चंद्र फ्लोट्स ऑन द स्काय, आकाशामध्ये तरंगत असतो, इकडं तिकडं जात असतो, फ्लोट म्हणजे तरंगणे. दे हम अ ड्राउझी ललनबाय, त्यावेळेला ती झाडं झोपाळू असं झोपण्याचं अंगाई गीत गातात. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉंग ॲगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन, झोपाळू मुलं, लॉंग ॲगो, बऱ्याच वर्षापूर्वी, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, आणि मग ही झाड ही सर्वात, झोपा मुलांनो झोपा, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉंग ॲगो, झोपा तुम्ही, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, मला माहीत असलेल्या वस्तूंच्या पैकी झाड हे सर्वात दयाळू आहे. इट इज द पोएम ऑफ द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. I repeat once again the meaning of this poem in English. Listen carefully and try to understand. In this poem, the poet has told the description of tree and the good qualities of tree. Why trees are useful to us? Because trees are the kindest things according to the poet. Why? Because trees do not harm anyone, they simply grow. To grow means growing in their physical state, or they going in height or in size also. And trees spread shade. To shade means shadow. Okay, whenever there is a summer, we just go under the tree and take rest because there is a shade. Okay, so trees spread shade for sleepy cows. The cows has gone out for grazing, and when they are very sleepy that time, they go under the tree and they just sit there. And also birds come there for their nest, they also take rest there. Again, trees give us fruit, trees give us wood for making house, trees
leaves which are fallen down. Those leaves are used for the Halloween festival, and in spring trees give new birds with new leaves. Trees are the first to welcome the sea, to welcome the sun. When the when the day begins, at that time trees are the first to welcome the rays. So that's why the poet has told that they are the first when days begin to touch the beams of morning sun. So for looking the sunrise, trees are the first. They are the last to hold the light. Okay, at night also they are the only one who can see the sun at the time of sunshine, and it is also turning evening into night. When moon floats in the sky, at that time the trees sing a lullaby for everyone of sleepy children long ago. Sleepy children means the children who are going to sleep. Poet says that sleepy children, you just go for sleeping, because trees are singing lullaby for you, because trees are the kindest things I know. In this way I have read the poem and explained the meaning of it in Marathi as well as in English. Okay, so you have to solve page 12. पुस्तकाच्या पान 12 वरचे प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत. प्रश्न 1 चिटचॅटचे क्वेश्चन पूर्ण, त्यानंतर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 मध्ये ए आणि बी सोडवायचं आणि क्वेश्चन 3 तुम्हाला सोडवायचं आहे. पेज 13 वरचं जी काही कविता आहे ती कविता वाचा, अवघड शब्दांना अंडरलाईन करा, त्याची मीनिंग डिक्शनरीमध्ये शोधा आणि कविता वाचा. नेक्स्ट पिरियडला तुम्हाला मी पेज 14 आणि 15 वरचं हाऊ टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप रिलेटेड टू दिस पोयम मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. ओके.